write any one points that you know about the plastic. Hey, I'll be seeing the chat. 3 points I guess. Okay, yes. Object having high molecular mass, moored, non-decaying. Plastic took years to decay. It doesn't decay, yeah. It doesn't decay. It takes years to decay. And the world's first fully synthetic plastic was Bakelite, invented in Newark in 1907 by Leo Baekeland. Right? Yeah, Proxima. Plastic doesn't decay. Other point, or okay, sir? Okay, plastic can't be decomposed. Okay, good. और point के छ प्लास्टिक को बारे में it is synthetic polymer. Okay, good. It is reused in plastic. Okay, polymers. Yeah, exactly. Plastic is versatile, hygienic, lightweight, flexible, and highly durable. Deepak Kumar Mukhia is called Google. Okay. Plastic can be molded to any shape easily, and it can be made color. Okay, fine. धेरै थाहा भयो त तिम्रो सबैले सुनेको छ है मैले भने it is solid at room temperature. Yes, Salina Rakali lehi. Good. Recyclable. Okay, plastic is made by different made from carbon. It is harmful for use. Okay. Some plastic are not softened. Okay, low thermal conductivity. Exactly. Thermal conductivity, it doesn't transfer the heat. Plastic are made from natural materials such as cellulose, coal, natural gas, salt, and crude oil through a polymerization or polycondensation process. Okay, it can be recycled. Okay. Plastic doesn't decay. I repeat. Plastic pollution threatens the environment. Wow, Sudha. It causes harmful gases while burning. Exactly. Thank you so much, everyone, for your responses. It is kind of artificial polymer. It is made from good, very good. Now I am not allowing to chat you all. Okay. Thank you so much for your information. तिमीलाई यत्रो धेरै कुरा प्लास्टिकको बारेमा थाहा छ भने चाहिँ I think I have not to done anything. I have not to do anything more. Let's directly go. Okay. What is this on the screen? Screen मा तिमीले के देखिरहेछौ? Okay, can you write on the chat box quickly what you are seeing on the screen? Lata, please write. Cross bottle, is it? Oil to orke ayo lao. के देखिरहेछ स्क्रिनमा? Plastic को note is exactly old 10 rupees note. Yeah, 10 rupees, 10 rupees. त्यो 10 रुपैयाँ मात्र चाहिएन मलाई. त्यो 10 रुपैयाँ केबाट बने 10 रुपैयाँ चाहियो? Plastic note, yes, exactly. हाम्रो नेपालमा पनि पहिला प्लास्टिकको नोटको चलन थियो के रुपीस 10 चाहिँ है बीचमा चाहिँ अहिले फेरि हरायो त्यो चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा अलि मिलेन भनौं न त्यही पनि थाइल्यान्ड सिंगापुर जस्ता कन्ट्रीहरुले अझै पनि दे आर युजिङ द प्लास्टिक नोट अनि या तिमीले यो चिन्दैनौ होला भनेर मैले यो साइडमा अर्को यो पिक्चर चाहिँ यस्तो खाले पिक्चर छानेको थिए कि जस्तै यहाँ हेर्दा यो साइडमा यो वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव के कचकचु भने खान ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव यहाँ हेर न यहाँ यो मार्क छ नि मार्क चाहिँ कालो देखाएको छ के डार्क यदि यो पेपर भइदिए भए त्यहाँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड अथवा समथिङ के ब्याकग्राउन्ड हुन्थ्यो नि त अनि ट्रान्सपेरेन्ट हुन्थ्यो के ट्रान्सपेरेन्ट तिम्रो मध्ये कसैले देख्यो होला यो पोलिमर नोट यो प्लास्टिकको नोटलाई पोलिमर नोट भन्छ है नोट चाहिँ प्लास्टिकबाट बन्या हो भन्दाखेरि प्लास्टिक तर प्लास्टिकलाई कमनली मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ पोलिमर नोट भन्ने चलन छ Most of the country in the world use the polymer note and it is made up of plastic. So plastic को अर्को common name के हो रे polymer हो ठीक छ polymer को बारेमा अहिले हामी एकछिन फेरि थोरै डिस्कसन गरिहाल्छौँ ओके दुईटा कुरा भइसकेपछि अब क्वेशन टु थिंक why is medicine stored on plastic bottle यो क्वेशन लेख्यो तिमीहरु कसैले why is medicine stored on plastic bottle तिमीले देखेछ नि धेरै जसो औषधिहरु हुन त ग्लासमा पनि राखिन्छ सिसाको बोतलमा पनि त्यसको चाहिँ म पछाडी ग्लास पढ्ने बेलामा एक्सप्लेन गरौँला अहिले तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो भने यो मेडिसिनलाई किन प्लास्टिकको बोतलमा राख्या होला अथवा धेरै जसो लिक्विडहरु अचारहरु पनि राखिन्छ त्यहाँ अर्को क्वेशन अहिले त्यहाँ पनि आउँछ होला सायद कोलेस्ट्रोल अचारहरु अथवा मेडिसिनहरु अथवा कुनै पनि केमिकल सब्स्टेन्सहरुलाई चाहिँ प्लास्टिकको बोतलमा राख्ने चलन छ अमृता क्यान यु प्लिज राइट अन द च्याट किन यसरी प्लास्टिकको बोतलमा युज गरे होला अथवा मेडिसिनलाई अचारलाई किन प्लास्टिकको बोतलमा राखे दुईटा मध्ये जुनसुकै आन्सर लेखे पनि भयो है ल त why
medicine or the pickle stored on plastic bottle, plastic can, plastic jar, you can say anything. जस्तै एसिडहरु पनि त बोतलमा आउँछ हैन, प्लास्टिकमा अलिक कम आउँछ। अनि धेरै जसो केमिकल सब्स्टेन्सहरु पनि प्लास्टिककै बोतलमा राखेको हुन्छ। त्यो ल्याबमा युज गर्ने त मोस्ट अफ द भेराइटिजहरु चाहिँ दे आर केप्ट अन द प्लास्टिक बोतल। खै त अमृताले लेखिन। ओके, इट प्रोटेक्ट इट बिकज प्लास्टिक डोन्ट डिके इजिली। यस एक्ज्याक्टली, because while keeping in plastic container it doesn't decay and it is durable. Good, 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 very good. अब मैले तिमीलाई यसको आन्सर यसरी भने। अब खासमा के हो भने प्लास्टिक is that substances that does not react with any of the substances, other substances. Okay, मैले भनेको कुरा बुझ्यौ? जस्तै मेडिसिन भनेको डिफरेन्ट केमिकल सब्स्टेन्सहरु भयो। अब अचार भनेको छ, अचार भनेको अमिलो हुन्छ भने इट कन्टेन्स द एसिड पक्का पनि। त्यसपछि एसिडसँग होस् अथवा कुनै पनि केमिकल सब्स्टेन्ससँग प्लास्टिकले रियाक्ट गर्दैन। यदि रियाक्ट गर्ने भए त डिके हुन्थ्यो नि त, डिकम्पोज हुन्थ्यो नि त हैन। डिकम्पोज हुँदैन भन्नुको त रियाक्सन गर्दैन। त्यसपछि रियाक्सन नगर्ने र लङ टर्मसम्म प्रिजर्भ गर्न मिल्ने भएर दे आर स्टोर्ड अन द प्लास्टिक बोटल। दुवैलाई सेम आन्सर है, दुवैलाई सेम आन्सर। हुन त फेरि तिम्रो भन्नु सर मेडिसिनको त डेट हुन्छ नि त, 2 वर्षमा त मेडिसिनको त डेट त चेट हुन्छ त फेरि। यस, फर दैट 2 years, 2 वर्ष पनि त कुनैसँग रिएक्सन गरेर त्यसले नयाँ कुरा बन्दियो, नयाँ केमिकल सब्स्टेन्स बन्दियो भने द्याट इज मेबी द पोइजनस, हार्मफुल हुन सक्छ। त्यसपछि त्यो मेडिसिनको कम्पोजिसन जे हो त्यसले कसैसँग रिएक्सन नगरिकन त्यत्तिकै बस्नु पर्यो हैन। फर एक्जाम्पल खोकीको औषधि जे चाहिन्थ्यो त्यो मात्रै भएर बस्नु पर्यो भने त रिएक्सन गर्न परेन नि त, उसले नगर्नु पर्यो नि त। मानव अर्को सब्स्टेन्ससँग रिएक्सन गर्यो भने त नयाँ चिज बनिन्छ फेरि। खोकीको औषधि भनेर खाएको औषधि चाहिँ अब पेट दुखे औषधि पर्दैन फेरि हैन, रिएक्सन गरेर नयाँ बन्दियो के सपोज त्यसो हुनु भएन। त्यसपछि कुनै पनि सब्स्टेन्ससँग रिएक्सन नगर्ने भावनाले प्लास्टिकलाई युज गरिन्छ। ओके, दुईटा क्वेशनको आन्सर आयो। थर्ड क्वेशन, वाइ इज प्लास्टिक वाइडली युज इन आवर डेली लाइफ? अब तिमीलाई यसको आन्सर त पछाडि युजमा सोध्या भने हुन्थ्यो। मैले हुन चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्ने सब्स्टेन्सहरु मध्ये सबभन्दा बढी युज गर्ने चिज भनेको प्लास्टिक, सबभन्दा बढी। अब प्लास्टिकले किन यस्तो विधि धेरै युज गरे होला भनेर मलाई सन्देश थापाले भन्छ, यसले एकदम लजिकल आन्सर भन्छ। ल सन्देश भाइ, प्लास्टिकलाई यत्रो धेरै वाइडली वर्ल्ड भरि नै वाइडली युज गर्छ है, नेपालमा मात्रै होइन। धेरै युज गर्नुको कारण के होला कान्छु? यो चाहिँ अलि हल्का हुन्छ सर, अनि हामीले जताततै लिएर जान मिल्छ। ओके, यो जस्तै यो डिकेइङ नभएपछि हामीले धेरै बेरसम्म युज गर्न मिल्यो यसलाई। ओके ओके, यो रिसाइकल पनि गर्न मिल्छ, त्यही भएर बारी बारी युज गर्न मिल्यो। बट एकदम सही आन्सर। ल प्लास्टिकलाई धेरै युज गर्नुको कारण एक्ज्याक्टली राइट आन्सर। लङ टर्म युज गर्न मिल्यो, पोर्टेबल, इजिली पोर्टेबल भनेको लाइटर भनौँ न, उसले भने जस्तै लाइटर भएर इजिली पोर्टेबल ट्रान्सफर गर्न मिल्यो। अनि प्लास्टिकमा के पनि छ भने डिफरेन्ट सेप, साइज र फर्ममा आइदिन्छ कि प्लास्टिक चाहिँ। फर एक्जाम्पल तिमीले तरकारी लिन युज गर्ने झोला पनि प्लास्टिक, घरमा युज गर्ने ड्रेन पाइप पनि प्लास्टिक होइन कि होइन, पानी बोकेर ल्याउने युज पनि प्लास्टिक, बाल्टी पनि प्लास्टिक, भाँडा पकाउँदाखेरि तातो भाँडा पकाइरहेको त्यो बिँड हुन्छ नि समात्ने बिँड पनि प्लास्टिक, सुत्ने बेड पनि प्लास्टिक, त्यो सबै इच डे बिहान उठेर ब्रस गर्नलाई युज गर्ने त्यो ब्रसको ब्रिस्टल पनि प्लास्टिक, एभ्रिथिङ प्लास्टिक। बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म सबै प्लास्टिकै प्लास्टिक युज गर्नुको कारण के ड्युरेबल छ, पोर्टेबल छ, कुनैसँग रिएक्सन नगर्ने भावनाले लङ टर्मसम्म टिक्दिन्छ, लाइटर छ, चिपर पनि छ हो, फेरि सस्तो पनि छ नि त हैन। माटोकै कुनै मेटलकै कुनै एउटा बाटा किन्न पर्यो भनेर त्यो प्लास्टिकको बाटा किन्न पर्यो भने त प्लास्टिकको बाटा फेरि सजिलो छ हैन, सस्तो पनि छ। सो इट इज वाइडली युज इन द डेली लाइफ। ठिक छ, यसको पनि आन्सर आयो तिमीलाई। यो 3टा क्वेशन लेखिराख्ने, यसको आन्सर काहीँ तिमीले लेख्ने आफै है त। सो लेट्स गो थ्रु द टपिक। प्लास्टिक, वाट इज प्लास्टिक भन्ने मैले यो चाहिँ गुगलबाट तानेको डेफिनेसन हो, मेरो आफ्नै डेफिनेसन चाहिँ म तिमीलाई एकछिनमा देखाउँछु। त्यसपछि द टर्म प्लास्टिक इन्क्लुड्स मेटेरियल्स कम्पोज्ड अफ भेरियस एलिमेन्ट्स सच एज कार्बन। स्पेसली कार्बन सम्झ्यो भने हुन्छ तिमीलाई, अरू धेरै कुरा सम्झिनु नि पर्दैन। हामी भन्न चाहिँ हाइड्रोकार्बन भन्छौँ, एउटा टपिक छ हाम्रो हाइड्रोकार्बनको टपिक। त्यो हाइड्रोकार्बन टपिक हामी अलिक पछाडि पर्छ। सरी अनम्युट झुकेर भाइ, थाहा सन्देश अनम्युट गर्नु पर्दैन है। त्यो स्पेसली प्लास्टिक इज मेड अप अफ हाइड्रोकार्बन भन्छौँ हामी। हाइड्रोकार्बनको मिनिङ के भने हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो भने हाइड्रोजन, कार्बन भने कार्बन। तर हाइड्रोकार्बन भनेर हाइड्रोजन र कार्बन मात्र नभएर अरू चिज पनि हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ नाम लेखेको छ हेर्दा, कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, क्लोरिन एन्ड सल्फर, यो सबै मिलेर बनेको सब्स्टेन्सको नाम चाहिँ के हो? प्लास्टिक। टिपिकली have high molecular weight. Molecule can have thousands of atoms bound together.
यसलाई हामी लामो चेन भन्छौँ त्यो रेसा हो इट्स अ फाइबर त्यो भएर हेर्दा थाउजन्ड्स अफ एटमहरू एक आपसमा एट्याच भएको हुन्छ भनेर लेखेको छ द कार्बन एटम क्यान लिङ्क टु अदर एटम्स विथ अप टु 4 केमिकल बोन्ड त्यो भने चाहिँ कार्बन छ नि कार्बनको बाहिरबाट 4वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यही भएर 4वटा चाहिँ बोन्ड बनाउन सक्छ त्यसरी 4वटा कार्बनको बोन्डबाट जोडिएर बनेको लामो फाइबर बिग फाइबरको नाम चाहिँ प्लास्टिक हो यसको सजिलो डिफिनेसन चाहिँ यस्तो छ द लङ चेन अफ हाइड्रोकार्बन इज कल्ड प्लास्टिक लेख्यौ प्लास्टिकको डिफिनेसन मेरो डिफिनेसन चाहिँ यो डिफिनेसन है त्यो माथिको सबै कुरालाई समराइज गरेर लेख्ने डिफिनेसन चाहिँ यो व्हाट इज प्लास्टिक भन्ने द लङ चेन अफ हाइड्रोकार्बन इज कल्ड प्लास्टिक श्रीधरजी लेख्नुभयो द लङ चेन अफ हाइड्रोकार्बन इज कल्ड प्लास्टिक आएन स्क्रिनमा डिफिनेसन आएन The long chain of hydrocarbon is called plastic. सक्यो The long chain of hydrocarbon is called plastic. त्यो long chain को अर्को नाम हुन्छ पोलिमर म तिमीलाई एकैछिनमा बुझ्छु है पोलिमर भने के अब हेर तिमीलाई याद छ चीजहरु बन्दाखेरि एउटा युनिट पार्टिकल मिलेर बन्नुपर्छ है फर एक्जाम्पल हाम्रो बडी पनि त सिंगै बडी भने यसमा पनि त सेल मिलेर बडी बनेको छ युनिट पार्टिकल सेल भने जस्तै तिमीले देखेको यत्रो लामो प्लास्टिकको डोरी पनि त्यो एउटै एटम होइन सानो एटमहरु मिलेर एउटा प्लास्टिक लामो प्लास्टिक बन्छ त्यसपछि त्यो प्लास्टिक बन्ने युनिट पार्टिकललाई मोनोमर भन्छन् नाम रिपिट गर्न सक्छ तिमीहरु मोनोमर तिमीहरु फेरि कन्फ्युज होला हौ एकदम सिम्पल मिनिङ छ है सरी ओके pause share भयो resume share भइरहेछ इज इट शेयरिङ अर नट छ के आयो सुरुको टुप्पाको आएछ है ट्यान के आइरहेछ केटाकेटी ल्याउन यसो भन्नु नि हामीले त के टेन्सन भयो आइरहेछ your screen sharing is pause भनेर आयो त resume आयो होला आई गेस ओके म खास अर्को क्लिक गर्नु खोजे पज सेयरिङमा क्लिक भएछ कि ओके म तिमीलाई बुझाएँ यो साइन्सको भाषामा मोनो भनेको 1 हुन्छ कि एक हुन्छ मोनोको मिनिङ 1 हुन्छ त्यसपछि एउटा पार्टिकल अथवा एउटा युनिटको नाम मोनोमर राखेको छ एकछिन नलेख है म लेखाउँछु त्यसपछि प्लास्टिक बन्ने एउटा पार्टिकललाई अथवा युनिट पार्टिकलको मोनो भने 1 मोनोमर अनि त्यो एउटा मोनोमर अर्को मोनोमर जोडेर धेरै बस्दा धेरैको नाम के पोली तिमीले कहीं पोलिगन पढाछ त्यो धेरै साइड भएकोलाई 4वटा भएकोलाई क्वाड्रिल्याटरल अनि धेरै भएकोलाई पोलिगन भन्छ नि त पोली भनेको धेरै भएको साइड के त्यस्तै अनि एउटाको नाम चाहिँ मोनो भयो मोनो धेरै मोनो मिलेपछि त्यसको नाम के भयो पोली भयो अनि मोनोमर मिलेर बनेको लङ चेनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं पोलिमर भन्छौं मैले भनेको कुरा बुझै ठीक छ प्लास्टिक बन्ने एउटा पार्टिकलको नाम चाहिँ एउटाको नाम मोनोमर अनि धेरै मोनोमर मिलेपछि जुन लङ चेन फर्म लामो धागो भनौं अथवा समथिङ लङ चेन त्यो लङ चेनको नाम चाहिँ के पोलिमर इन्ट्रेस्टिङ ह त्यो साना युनिट पार्टिकलहरुलाई मोनोमरहरुलाई भनेको युनिट पार्टिकल मोनोमरहरुलाई एड गरेर जोडेर लामो पोलिमर बनाइन्छ त्यो पोलिमर बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ पोलिमराइजेसन भन्छ पोलिमराइजेसन अहिले कसले लेखेर एउटा टर्म लेखेको पोलिमराइजेसन है त्यसो भए यहाँ तीनटा कुरा जान्न पर्यो एउटा मोनोमर अर्को पोलिमर अनि अर्को पोलिमराइजेसन त्यसपछि प्लास्टिक बन्ने युनिट हाइड्रोकार्बन एउटा हाइड्रोकार्बनको नाम मोनोमर कम्बाइन भएर बन्ने लङ चेनको नाम पोलिमर मोनोमर कम्बाइन भएर पोलिमर बन्ने प्रोसेसको नाम चाहिँ पोलिमराइजेसन पुरा बुझ्यो फेरि एकचोटि रिभाइज गर्ने मैले त प्लास्टिक बन्ने युनिट हाइड्रोकार्बनको नाम के मोनोमर एउटाको नाम मोनोमर मिलेर बनेको लामो चेनको नाम चाहिँ पोलिमर मोनोमर मिलेर पोलिमर बन्ने प्रोसेसको नाम चाहिँ पोलिमराइजेसन त्यसै प्लास्टिकमा दिस थ्री टर्म्स आर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लेखौं मोनोमर लेखौं the unit particle by which the plastic is formed
The unit particle by which the plastic formed. Unit particle by which the plastic is formed is called monomer. Unit particle by which the plastic is formed is called monomer. Well, अब अर्को नम्बर, the long chain formed by combining monomers. Monomers लेख्नु पर्यो अब चाहिँ. The long chain formed by combining monomers is called polymer. It's called polymer. Why polymer boy? Fine, great. अब अर्को टर्म polymerization लेख्नु पर्यो ल. Polymerization. Polymerization. The process of forming polymer. The process of forming polymer on combining monomers. On combining monomers is called polymerization. On combining monomers is called polymerization. It's called polymerization. अब त्यो भिडियो लिंक चाहिँ म तिमीलाई एकछिनमा दिन्छु है. यो दुईटा प्लास्टिकको बारेमा एकदमै खतरा भिडियो छ. यति यो दुईटा भिडियो हेर्यो भने प्लास्टिकको अलमोस्ट अल इन्फर्मेसन तिमीलाई आउँछ. म एकछिनमा दिन्छु. अब चाहिँ कहाँ जाउँ भने जनरलमा प्लास्टिकलाई हामी दुई टाइपमा डिभाइड गर्छौं. देयर आर टु टाइप्स अफ प्लास्टिक है. लेख्न मिल्छ कसैको बुकमा ल त कपमा टाइप्स अफ प्लास्टिक. कोले एक्जाम्पल लेखिसकेको छ है. सबभन्दा पहिला निस्केको प्लास्टिकको नाम चाहिँ के हो? बेकेलाइट हो. अमेरिकामा समथिङमा के बेकेलेट कोले निकाल्यो भन्ने लेखेको छ. त्यही टर्म हो. ओके, टाइप्स अफ प्लास्टिकको बारेमा थोरै कुरा गर्ने म. ओके, जनरलमा प्लास्टिक दुईटा छ. एउटा टाइपको प्लास्टिक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने when you heat it melts, and another type of plastic is when you heat it doesn't melt. त्यो भन्दाखेरि तिमीलाई अलिक कन्फ्युजन हुन्छ भने तर पनि तिमीले त्यहाँ डिफरेन्स देखिसक्यो भएर तिमीलाई थाहा भइसकेको छ. फर एक्जाम्पल त्यो प्रेसर कुकरको अथवा हामीले पकाउने भात पकाउने कुनै पनि भाँडहरुको जुन कालो बिड छ that is also made up of plastic. तर तातोले त्यो पग्लेको छैन नि त. छैन, it doesn't. That is one type of plastic. अनि अर्को प्लास्टिक छ जुन सपोज यु क्यान ह्याभ द पोलिथिन ब्याग छ. अनि त्यसपछि गएर मैले देखाएको कुच्चेको बोतल थियो, वाटर बोतलहरु छ. अनि त्यो ड्रेन पाइप हुन्छ नि, ड्रेनको रूपमा युज गर्ने पाइपहरु, त्यो सबैले चाहिँ तता हामीले के भन्छ त्यो मेल्ट. तिमीले कहीँ त्यो प्लम्बरहरुले काम गरेर देख्यो होला. एउटा पीवीसी पाइप र अर्को पीवीसी पाइपमा जोड्नु पर्यो भने छेउमा अलिकति तताउँछ. कागजबाट यसो तताउँछ. तताएर यसो घुमाएपछि खप्प हाल्दिन्छ. अनि अहिले त यूपीभीसी आछ नि त हैन. राय समाल दाइको भएको ट्याक्क ग्रीन कलरको यूपीभीसी आछ. त्यो पनि जोड्दा त्यही हो नि, तिमीले देख्यो होला नि. त्यसलाई तताउँछ, सानो भाँडोमा राखेर त्यो इलेक्ट्रिक जोड्ने भाँडोमा तताउँछ. ततापछि छ्याप्प दुईटा जोडेपछि फिक्स. त्यसपछि जुन प्लास्टिकलाई हिटले असर गर्छ दैट इज कल्ड थर्मोप्लास्टिक. स्क्रिनमा देखेर चाहिँ थर्मोप्लास्टिक, त्यहाँ मैले इफेक्टेड बाइ हिट पनि लेखेको छु. अनि जुन प्लास्टिकलाई हिटले असर गर्दैन भनेको मेल्ट हुँदैन इन्स्ट्यान्टली भने त्यसको नाम चाहिँ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक हुन्छ. सो प्लास्टिक इज अफ टु टाइप्स. one is thermoplastic and another is thermosetting plastic. अनि जुन प्लास्टिकहरु हिटले असर गर्छ र मेल्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिमाउल्डिङ गर्न मिल्छ. रियुज चाहिँ नहुन सक्छ माउल्डिङ. फर एक्जाम्पल तिमीलाई त्यो आउँछ नि कवाडीहरु, प्लास्टिकको कागज समथिङ समथिङ भन्ने आउँछ. त्यसले कस्तो मात्रै प्लास्टिक लान्छ भने त्यही त्यो पग्लिने मात्रै प्लास्टिक लान्छ, अरु प्लास्टिक लाँदैन. तिमीले घरमा भएको प्रेसर कुकरको बिड चाहिँ बिग्रेर भाँच्या छ भने ल यो लैजा भने त्यसले लाँदैन. बिकज द्याट कान्ट बी रिमाउल्डेड. रिमाउल्डिङ भनेको त्यसलाई मेल्ट गरेर नयाँ फर्म गर्ने भनेको के रिमाउल्डिङ गर्छ. त्यसपछि जुन कुरा प्लास्टिक मेल्ट हुन्छ हिटले गर्दा द्याट क्यान बी रिमाउल्डिङ, रिसाइकल अथवा रिसाइकलिङ अहिले भने रिमाउल्डिङै टर्म भन्नुपर्छ. अनि जुन कुरा चाहिँ हिटले असर गर्दैन त्यसलाई चाहिँ रिमाउल्ड गर्न मिल्दैन. ठीक छ, कान्ट बी रिमाउल्ड. अनि थर्मोप्लास्टिक चाहिँ तात्ने बित्तिकै मेल्ट हुन्छ हैन. तिमीले गएर यहाँ बाटा साटा तातेर पुइयो पग्ला देख्या होला.
तर यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक चाहिँ धेरै लङ टर्मसम्म ततायो भने टुक्रिन्छ, ब्रेक हुन्छ। त्यसलाई ब्रिटल नेचर भन्छौँ। काहीँ तिमीले टर्म यतै पनि लेखेर छु मैले, हार्ड एन्ड ब्रिटल हुन्छ। तिमीले प्रेसर कुकरको बिँड त सधैँभरि बस्दैन नि त हैन, घरमा भएको पुरानो प्रेसर कुकरको त त्यो बिँड छैन होला, कालो बिँड हराइसक्यो हैन, त्यो भाँच्यो अथवा समथिङ। यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिकको इन्स्ट्यान्टली चाहिँ ब्रेक हुँदैन, तर लङ टर्मसम्म हिट भइरह्यो भने चाहिँ के हुन्छ, पग्दैन, टुक्रिन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ, ब्रेक भएर लस हुन्छ, ठिक छ, ब्रेक हुन्छ। त्यो ब्रेक हुने नेचरलाई ब्रिटल भन्ने गरेछ। अनि हामीले देखेको इक्जाम्पलमा थर्मोप्लास्टिकको चाहिँ दुईटा इक्जाम्पल लेखेको छु मैले, एउटा पिभिसी र पोलिइथिन। पिभिसीको म अहिले एकछिनमा डेफिनेसन भन्छु, फुल फर्म भन्छु। पोलिइथिन भनेको चाहिँ पोलिइथिन पोलिमर, त्यो प्लास्टिक ब्याग भइहाल्यो झोला। पिभिसी भनेको चाहिँ त्यो ड्रेनको रूपमा युज गर्ने पाइप, अनि त्यसको अलिक खतराको नाम चाहिँ युपिभिसी, अल्ट्रा नाम। अनि युज गर्ने अर्को यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिकमा चाहिँ दुईटा, एउटा बेकेलाइट जुन हामीले प्रेसर कुकरहरूको भाँडाको बिँडमा युज गर्ने कालो बेकेलाइट, अर्को मेलामाइन। तिमीहरूले रेस्टुरेन्टहरूमा अथवा कतै पार्टीहरूमा खान जाँदाखेरि त्यो प्लेट हुन्छ नि, प्लास्टिकको प्लेट, देखाएर चाहिँ अब अलिक खतरा जस्तो लाग्छ, बट द्याट इज मेड अप अफ प्लास्टिक। त्यसको नाम चाहिँ मेलामाइन हो है। त्यो नभए ग्रिन कलरको पिकनिकहरू जाँदाखेरि लान्छ नि अलिक सस्तो खाले ग्रिन कलरको प्लास्टिक, त्यो चाहिँ मेलामाइन भन्छ, द्याट इज अल्सो द प्लास्टिक। ओके, त्यसपछि मैले दुईटा थर्मोप्लास्टिकको इक्जाम्पल लेखेँ, एउटा पिभिसी र एउटा पोलिइथिन। अर्को चाहिँ थर्मोसेटिङमा चाहिँ बेकेलाइट र मेलामाइन। बेकेलाइट भनेको त्यो हामीले युज गर्ने प्रेसर कुकरको बिँडहरू, अनि मेलामाइन भनेको अरू डिफ्रेन्ट भाँडाहरू डिभाइसहरू बनाइन्छ। ओके, types of plastic. Can you write this difference on the copy first? Okay. After that we have let me check, our time is almost 10 minutes left. Okay, I'll be waiting. There are some properties. अघि नै हामीले डिस्कसन त गरिसकेका छौँ, प्लास्टिकलाई किन म्याक्सिमम युज गरिन्छ भन्दा पनि सेम यसकै कुरा लेख्ने हो। त्यसले प्लास्टिक लेखेको कसैले एडभान्टेज अफ प्लास्टिकमा सबले कपी लेख। इट इज लाइटर, इट इज ड्युरेबल, नन रिएक्टिभ छ, नो कोरोजिभ भनेको केहीसँग रिएक्सन गर्दैन र खिँदैन भनेर लेखेको थियो, नन कोरोजिभ छ, क्यान बी युज इन डिफ्रेन्ट सेप्स एन्ड फर्म्स, अनि नन बायोडिग्रेडेबल। यो चाहिँ यसको फाइदा हो। लामो समयसम्म नकुइने भएपछि यसलाई जहाँ पनि युज गर्न पाइयो नि त, भने जस्तै अघि रिएक्सन नगर्ने भावनाले अचार राख्न, समथिङ राख्न, स्टोर गर्न पाइयो हैन। ओके, you know all the stuff like थाहा छ यो चाहिँ। Go to the disadvantage. ओके, त्यो एडभान्टेज आउँछ मलाई। डिसएडभान्टेजमा चाहिँ यसमा के छ भने त्यो नन बायोडिग्रेडेबल भएको हुनाले इट इज द मेजर सोर्स अफ पोल्युसन, ठिक छ, यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। वर्ल्डमा अहिले भएको पोल्युसन मध्येको मेजर पोल्युसनको सोर्स भनेको प्लास्टिक, बिकज इट इज नन बायोडिग्रेडेबल भनेको नन डिकम्पोज, यो कहिल्यै कुहिँदैन, कुहिए पनि 20औं वर्ष लाग्छ, डिकेड लाग्छ, त्यो भएर यसलाई चाहिँ के अरे कुहिँदैन नै भनेर लेख्ने गरेछ मान्छेहरूले। 10औं 20औं वर्षमा कुहिया भने के कुहिया भन्ने अर्थ लाग्छ। सो अल अफ दोज आर गेट्स डिपोजिटेड समवेयर, इट कजेज द प्लास्टिक आइल्यान्ड है। तिमीले कहीँ त्यो युट्युबतिर भिडियो खोज्यो भने देख्छौ तिमीले, यो हाम्रो यहाँ नेपालमा युज भएको, इन्डियामा युज भएको, सम प्लेसमा युज भएको प्लास्टिकहरू चाहिँ सब बगेर गएर ओसनहरूमा चाहिँ इट इज क्रिएटिङ अ प्लास्टिक आइल्यान्ड, ठिक छ, टापुहरू क्रिएट भएको छ प्लास्टिक। सो इट इज कजिङ प्रब्लम। तिमीले कहिले काहीँ देख्छौ नि त्यो सी एनिमलहरूलाई अथवा अरू बर्डहरूमा चाहिँ प्लास्टिकको डोरीहरू बेरिएर चाहिँ रेस्क्यु गरेको भिडियोहरू तिमीले यु क्यान सी द्याट इज अल्सो कजिङ द प्रब्लम। सो प्लास्टिक इज नन बायोडिग्रेडेबल, सो इट इज कजिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पोल्युसन। अनि अर्को चाहिँ यसलाई के पनि छ भने बाल्न पनि मिल्दैन, बाल्न त मिल्छ, बल्छ, तर when it burns it produces the harmful gases, it causes different environmental hazards, so it is the disadvantage of it, ठिक छ। अघि मैले तिमीलाई एउटाको फुल फर्म लेखाउँछु भनेको थिएँ, यो पिभिसी को चाहिँ फुल फर्म सोधिरहेको छ है। पिभिसी भनेको अ काइन्ड अफ थर्मोप्लास्टिक हो। तिमीले लेख्न सक्छौ पिभिसी को फुल फर्म? म लेखौँ, कैन यु राइट? ल, पिभिसी को फुल फर्म चाहिँ ओके पोली है, पोली प्लास्टिक भनेपछि पोली आइहाल्यो, भिनाइल, पोलिभिनाइल, CHLORID, पोलिभिनाइल क्लोराइड, ठिक छ। भिनाइल क्लोराइड भने चाहिँ मोनोमर, अनि त्यो मोनोमर धेरै भिनाइल क्लोराइड जोडिएर बनेको लङ चेनको नाम चाहिँ पोलिभिनाइल क्लोराइड, यसलाई पिभिसी भन्ने गरेको छ। इट इज वान अफ द एक्जाम्पल अफ थर्मोप्लास्टिक। पोलिभिनाइल, VINYL,
बढी भएछ यो ए होइन ला यसलाई फेरि करेक्सन गर्न मिल्दैन ए होइन है पोलिभिनाइल VINYL मात्र है ए होइन है पोलिभिनाइल क्लोराइड यो प्लास्टिक अब मैले तिमीहरूलाई सुरुमा लेखाएको क्वेसन थियो जस्तो लाग्छ तीनटा क्वेसनको तिमीहरूलाई सबको आन्सर आयो जस्तो लाग्यो मलाई लेट मी चेक व्हाट इज क्वेसन या तीनटाको आन्सर आइसक्यो तिमीलाई आयो त प्लास्टिकले किन पोल्युसन गर्छ भन्ने कुरा पनि आन्सर आउँछ सो अब म तिमीलाई के गर्छु भने यसको भिडियो प्लस यो दुईटा भिडियोको पनि लिंक म तिमीलाई पठाइदिन्छु ओके अहिले तुरुन्तै पठाउने हो कि गुगल क्लासरुममा पठाउँ होला है अहिले नपठाउँ होला म गुगल क्लासरुममै पठाइदिन्छु हस्